Welcome, dear student, to this session. My dear students, this is the daily slide by Department of School Education for Mission Shat Pratishat. This is a series of revision slides. Today we'll discuss Class 11 General English Section A Intensive Study Lesson 2, The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. First of all, objective type questions. Who is the author of the lesson? You all know this lesson has been written by Khushwant Singh. What is the relationship between the author and the lady? जो लेखक सी और जो बुजुर्ग औरत सी उन्हों ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ? You know that they were grandmother, grandson, ਦਾਦੀ ਔਰ ਪੋਤਾ. Whose portrait hung above the mantelpiece in the drawing room? Drawing room ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? Author's grandfather. B. ਲੇਖਕ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ. How would the grandmother and the author go to the school? So ਦਾਦੀ ਔਰ ਲੇਖਕ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? Walking. ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ. The grandmother moved about in spotless white clothes. ਦਾਦੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਦਾਗ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. That's true. Who used to go to the school with the author? ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? The grandmother used to go to the school with the author, ਦਾਦੀ ਮਾਂ. The grandmother read dash at the temple. ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? Books ਜਾਂ holy books? The right answer is holy books. ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬਾਂ. Her silvery white hair gave her a dash look. ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸਦੇ ਚਾਂਦੀ ਰੰਗੇ ਸਫੇਦ ਵਾਲ? ਸੀਰੀਨ ਲੁੱਕ, ਸ਼ਾਂਤੀ. ਔਰ ਪੀਸਫੁਲ ਲੁੱਕ. Here the right answer is graceful. So serene, peaceful, graceful all are synonyms for grandmother. Where was the grandfather's portrait hung? ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਪੋਸਟਰ? On the mantelpiece, ਕਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ. Who followed the grandmother and author to the school? Grandmother ਔਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? Village dogs, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਤੇ. Very short answer type question answers. Who is the author of the chapter? Khushwant Singh. Whose portrait does the writer give in the portrait of a lady? His grandmother's. How did grandmother look like? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਖਦੀ ਸੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ? She was short, fat and slightly bent. ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਭਾਰੀ ਸੀ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. How was her face? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? Her face was a criss-cross of wrinkles. ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਂਟੇ ਵਗੈਰਾ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਸੀ. Who accompanied the writer to the village school? ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, his grandmother. Why did the author's grandmother carry steel chapattis with her? ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਸੀਆਂ? To feed the village dogs, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾ ਸਕਣ. Which school was the writer sent to in the city? ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? An English school, ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. Why did the author's grandmother stop feeding the dogs in the city? ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ? Because there were no street dogs in the city. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਸਨ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ. How many years did the author study abroad? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਈ ਲੇਖਕ ਫੋਰਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ? 5 years, 5 ਸਾਲ. What did the grandmother do inside the temple? ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਟੈਂਪਲ 'ਚ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? She read the scriptures, ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ. What kind of change did come in the grandmother in the evening? ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਇੱਕ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? She did not pray for the first time. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ. What happened to the grandmother the next morning? She was taken ill. ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ. Who threw breadcrumbs to the sparrows after the grandmother's death? ਜਦੋਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਇਆ? The author's mother, ਲੇਖਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ.
Short answer type questions. Whose portrait hung above the mantelpiece in the drawing room? The portrait of the author's grandfather hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose fitting clothes. He looked at least 100 years old. ਤਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਣਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਢਿੱਲੇ ਢਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਪਗੜੀ ਸੀ ਔਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਸ਼ੀ ਸੇ her prayer in a monotonous sing song? Very important question. ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧੁਨ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਦਾਦੀ ਜੀ? The author lived with his grandmother in the village. ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। She used to wake him up and got him ready for school. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉਠਾਉਂਦੀ, ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ। She said her prayers in a monotonous sing song. ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧੁਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੋ ਦੈਟ ਦ ਆਥਰ ਮਾਈਟ ਲਿਸਨ ਐਂਡ ਲਰਨ ਇਟ ਬਾਈ ਹਾਰਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣੇ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੋ ਟੂ ਦ ਸਕੂਲ ਵਿਦ ਆਥਰ? ਦਾਦੀ ਕਿਉਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਦ ਆਥਰਸ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਂਟ ਟੂ ਸਕੂਲ ਵਿਦ ਹਿਮ. The school was attached to the temple. While the author attended his class, she would read the holy books inside the temple. When they both had finished, they would walk back together. ਸੋ ਦਾਦੀ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, ਹਾਊ ਡਿਡ ਦੇ ਫੀਡ ਦ ਵਿਲੇਜ ਡੌਗਸ ਵੈਨ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਹੋਮ? ਜਦੋਂ ਘਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਵੈਨ ਦ ਆਥਰਸ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ went to leave the author to school, she would take some chapattis with her. ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਦ ਵਿਲੇਜ ਡੌਗਸ ਵੁੱਡ ਮੀਟ ਦੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੌਗਸ ਮਿਲਦੇ। ਦੇ ਵੁੱਡ ਫੀਡ ਦ ਡੌਗਸ ਵਿਦ ਸਟੇਲ ਚਪਾਤੀਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? That was the turning point in our friendship. What happened to the friendship? ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ? When the author's parents were settled in the city, the author and his grandmother also went to live there. In the city, the grandmother no longer came to school with him. The friendship between the author and his grandmother was broken. That was the turning point in their friendship. ਸੋ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾ ਗਏ, ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕ ਦਾ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 6, ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਅਨਹੈਪੀ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ? ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਉਸਦੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? When the author came back from the school, his grandmother would ask him what the teacher had taught him. He would tell her English words and little things of Western sciences. This made her unhappy. ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੇਖਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਦਾਦੀ ਪੁੱਛਦੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਕੁਛ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੱਛਮੀ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੋਂ ਦਾਦੀ ਬੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਟ ਡਿਡ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਡੂ ਫਰੋਮ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਸਨਸੈਟ? ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੁਪਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਸ਼ੀ ਸੈਟ ਬਾਈ ਹਰ ਸਪਿਨਿੰਗ ਵੀਲ, ਸ਼ੀ ਰੇਅਰਲੀ ਲੈਫਟ ਇਟ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਐਨੀਵਨ, ਓਨਲੀ ਇਨ ਦ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸ਼ੀ ਟੁਕ ਰੈਸਟ ਫॉर ਅ ਵਾਈਲ ਟੂ ਫੀਡ ਦ ਸਪੈਰੋਜ਼। ਦਾਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਬਸ ਦੁਪਹਿਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਊ ਡਿਡ ਦ ਸਪੈਰੋਜ਼ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਦੇ ਹੈਡ ਨਾਟ ਕਮ ਫॉर ਦ ਬ੍ਰੈਡ? ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ? When the grandmother's corpse was lying in the veranda, thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirping. The author's mother broke some bread into pieces and threw to them. The sparrows took no notice of pieces of bread and flew away quietly. ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦਾਦੀ ਦਾ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਵਰਾਂਡੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਹਿਚਹਾਈਆਂ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਲੇਖਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਚੋਗੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ।
Give a brief pen portrait of the grandmother. ਸੋ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਓਲਡ ਵੂਮਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ, ਫੈਟ ਐਂਡ ਸਲਾਈਟਲੀ ਬੈਂਡ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੀ। ਹਰ ਫੇਸ ਵਾਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਰਿੰਕਲਸ। ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਚੁਰੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੀ ਪੁਟ ਔਨ ਸਪੌਟਲੈਸ ਵਾਈਟ ਕਲੋਥਸ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਫੇਦ ਬੇਦਾਗ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ। There was a great friendship between her and the author. ਲੇਖਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। She wake him up in the morning and got him ready for the school. ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਨ, ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਦਾਦੀ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। She would help him in studies. ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੀ, ਦਾਦੀ ਉਸ 'ਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। Grandmother was a religious woman. ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਔਰਤ ਸਨ। She would say her prayer regularly in the morning. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। She would go to the temple and recite holy books. ਉਹ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। Grandmother was a noble and kind woman. ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਦਿਆਲੂ ਸੀ। She loved to feed birds and animals. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। She used to feed dogs in the village and sparrows in the city. ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੋਟੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਲੂਜ਼ ਟੈਂਪਰ। ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਦਸ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਲਡ ਲੇਡੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਔਰਤ ਸਨ। ਰਾਈਟ ਬਰੀਫ ਨੋਟ ਔਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਦ ਸਪੈਰੋਜ਼। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਚਿੜੀਆਂ ਨਾਲ। In the city, grandmother used to feed the sparrows daily with the breadcrumbs. ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। She would feed them very lovingly. ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। Hundreds of sparrows collected round her. ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੈਂਕੜੇ ਚਿੜੀਆਂ। But never shoot them away. ਲੇਕਿਨ ਦਾਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। The sparrows too seemed to enjoy her company. ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। When grandmother died, the sparrows were full of grief. ਜਦੋਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਈ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। The author's mother threw some crumbs to them. ਲੇਖਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ। But they did not touch them even. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਛੂਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। They flew away quietly when grandmother's dead body was carried off for cremation. ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਦਾਦੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। How would grandmother prepare the author for school? ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। Grandmother used to wake up the author in the morning. ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ। She bathed and dressed him. ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦੇ ਧਵਾਉਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ। While she said her morning prayer. ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। She said her morning prayer in a sing-song manner. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। She wanted the author to hear it and get to know it by heart. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੇਖਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏ। Then she would fetch his wooden slate. ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਉਸਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸਲੇਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੱਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। A tiny earthen ink pot. ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦਵਾਤ। And a reed pen. ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਡ ਪੈਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਦਾਦੀ। ਸ਼ੀ ਵੁੱਡ ਦੈਨ ਗਿਵ ਹਿਮ ਬ੍ਰੈਕਫਸਟ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਥਿਕ ਸਟੀਲ ਚਪਾਤੀ ਵਿਦ ਅ ਲਿਟਲ ਬਟਰ ਐਂਡ ਸ਼ੂਗਰ ਸਪਰੈਡ ਔਨ ਇਟ। ਰਾਤ ਦੀ ਬਾਸੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੋਟੀ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬਟਰ ਰੱਖਦੇ, ਮੱਖਣ ਰੱਖਦੇ, ਚੀਨੀ ਰੱਖਦੇ, ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਸ਼ੀ ਵੁੱਡ ਕੈਰੀ ਸੈਵਰਲ ਸਟੀਲ ਚਪਾਤੀਸ ਵਿਥ ਹਰ ਫॉर ਦ ਵਿਲੇਜ ਡੌਗਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਵਿਲੇਜ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ। ਦੇ ਵੈਂਟ ਟੂ ਸਕੂਲ ਟੂਗੈਦਰ। ਦੋਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਫॉर ਮੋਰ ਹੈਲਪ click on the link below for Punjab Educare app for notes, videos, model test paper and other important information by the department. This slide has been prepared by Mr. Pradeep Singh, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Mukandpur, SBS Nagar. Anil Kumar, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Ladana, Jinka, SBS Nagar. Vetted by Varinder Singh Banga, DM English, SBS Nagar. Dear students, revision slides are going on. For such kind of material,
Kindly keep watching the channel, subscribe, like, and share. Thank you. Have a nice time.